Audio Jungle. This is High-Tech News TV News. MGM Healthcare performs historic back-to-back heart and lung transplant. Dr. R. Balakrishnan and team have performed 4 heart and 1 dual lung transplant within 30 hours. MGM Healthcare is proud to announce yet another landmark achievement in medical history with the completion of a marathon of heart and lung transplant surgeries, where 4 heart transplant and 1 bilateral lung transplant was successfully performed within 30 hours by Dr. K.R. Balakrishnan, Director of the Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, MGM Healthcare, and Dr. Suresh Rao, KG, co-director of the institute, led a dedication team that rose to the challenge, seamlessly performing these transplants. In this occasion, Dr. K.R. Balakrishnan, Director, Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, MGM Healthcare, stated, "This achievement was made possible only by the relentless efforts of our multidisciplinary team, from transplant coordinators to surgical team, nurses and post-operative care units. Every member played a crucial role in ensuring the success of these 5 complex transplants." After that, Dr. K.G. Suresh Rao, co-director, Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, MGM Healthcare, stated, "Our unit has done more than 650 heart and lung transplants so far." After that, Mr. Harish Manian, Group CEO of MGM Healthcare, commented, "It is not just about the advanced technology and state-of-the-art facilities, but the exceptional talent and unwavering dedication of our doctors at the MGM Healthcare. This remarkable accomplishment sets a new benchmark in the transplant surgery and showcases the exceptional skill, endurance and dedication of the team led by Dr. R. Balakrishnan, Dr. K.G. Suresh Rao, Dr. Ravi Kumar and Dr. Soumitra Sinha Rai. MGM Healthcare continues to be a leader in heart and lung transplant in India, having completed more than 650 heart and lung transplant with success rates on par with the finest medical centers in the world. Over the past year, the team of MGM Healthcare have performed many innovative and complex surgeries in the pursuit of establishing trust and clinical excellence. MGM Healthcare, designed and equipped with the latest technology and equipment, is poised to drive patient centricity and clinical excellence of both the domestic and international patients. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த தமிழ்நாடு வந்து ஒரு லீடிங் ஸ்டேட் அங்கதானம் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டியில் ஆர்கன் டொனேஷனில். அதுவும் இப்போ இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட போன ஒரு வருஷ காலத்தில் ரொம்ப நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. எல்லா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் ஆர்கன் டொனேஷன் நடக்கிறதுனால ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 25-30 ஆர்கன் டொனேஷன் நடக்கிறது. அதனால நம்மளோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அதனால போன மாதம் கிட்டத்தட்ட 15 டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு மாதத்தில் பண்ணணும். அது வந்து ஈவன் பை வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப அதிகம். அண்ட் ஒரு நாளில் நாங்கள் 20 மணி நேரத்தில் 5 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேண்டிய வந்து சொன்ன மாதிரி இது பெடாவரி டொனேஷன் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. 10 நாளைக்கு டொனேஷனே இருக்காது. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு 6 டொனர் 7 டொனர் கிடைக்கும். அது வந்து அந்த இந்தியாவில் எந்த கார்னரில் வேணால் இருக்கலாம். ஸோ ஒரே டயத்தில் 5 இடத்துக்கு போய் அந்த ஆர்கன் அசஸ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணி 4 மணி நேரத்துக்குள்ளே திருப்பி கொண்டு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கடினமான காரியம். அது வந்து டாக்டர்களை தவிர்த்து நிறைய பாக்கி எல்லாரும் உதவி பண்ணணும். ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப், டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர், செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர்ஸ், போலீஸ் எல்லாரும் ஒத்துழைத்தாதான் இது முடியும். ஏன்னா அது 4 மணி நேரத்துக்குள்ள சண்டிகரில் இங்கே ஆர்கன் ஷிப் பண்ணுறதுங்கிறது சாமானிய காரியம். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நம்ம கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக இவ்வளோ பண்ணதுனால ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வேலை பண்ணுறது. ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான காரணம். ஸோ யார் அங்கதான பண்ண ஃபேமிலிகளுக்கும் மனதார்ந்த எங்களோட இதுகள் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் எங்களுக்கு நன்றி. ப்ளஸ் ஆல் தி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸ்டாஃப், எங்களோட டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட்டர். ஏன்னா டாக்டர்களோட வேலையோட அவங்களோட வேலை தான் ரொம்ப கஷ்டம். வந்து ஃபர்ஸ்ட் டொனேஷனு 1996லேருந்து நம்ம பாக்கி எல்லா ஸ்டேட்டும் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுவும் 2008லேருந்து ரொம்பவே ஆர்கனைஸ்டாக ஆரம்பித்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகி, இன்ஃபேக்ட் நம்ம பண்ணுறது தான் பாக்கி எல்லா ஸ்டேட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காப்பி பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்போதுமே தமிழ்நாடு இஸ் ஃபோர்த் ரேங்க்.
இப்போ புதுசாக என்ன ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய டொனேஷன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நடக்குது. ஸோ அது வந்து நல்ல விஷயம் வந்து, ஆனால் அது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா நல்ல விஷயம் ஏன்னாக்கா அதனால அவேர்னஸ் அதிகமாகிறதுனால நிறைய ஆர்கன் கிடைக்கிறது. ஆனால் அது சின்ன சின்ன ஊரில் உங்களுக்கு திரும்ப இப்போ நாகப்பட்டினம், நாகர்கோவில், தேனி, அங்கே ராத்திரி 2 மணிக்குன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணி தான் வர முடியும். இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. நிறைய டைம் வந்து மழையெல்லாம் பறிச்சு டிரைவ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 5-6 மணி நேரம் ஆகும். ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து பெரிய சேலஞ்ச் தான். சொன்னது தான் இன்டர்நேஷ்னல் ரூல். நாங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் வரைக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேயும் ஒரு முன்னேற்றம் இதனால ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் இந்தியாவோட மேப் எடுத்து ஒரு லைன் இஃப் யூ ட்ரா இட் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல மகாராஷ்டிரா, குஜராத்லேருந்து விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் ஒரு கோடு போட்டாக்க 95% ஆர்கன் டொனேஷன் அந்த லைனோட சவுத் ஆஃப் தட் லைன், அதோட கிழக்க தான் இருக்கு. அதோட மேற்கு வந்து 5% தான் ஆர்கன் டொனேஷன். இது எதனாலங்கிறது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டொனேஷன்ஸ் ஹேப்பன் சவுத் ஆஃப் தட் லைன். ஸோ ஆல் தி அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி லேர்னிங் ஃப்ரம் தி மாடல். ரெண்டாவது ஆர்கன் டொனேஷன் நடக்கிறது ஒரு விஷயம், அதை ஆப்டிமலாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இன்னும் கடினம். ஸோ மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி ஒன்லி இன் தமிழ்நாடு. இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கன் யூஸ் பண்ணாட்டா அதை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கும். வேஸ்டேஜே ரொம்ப குறைச்சல். அதுவும் பாக்கி ஸ்டேட்ஸ்களுக்கு ஒரு ஒரு எஜுகேஷனல் இதாக இருக்கும். நமக்கு டோனர்ஸ் ஐ மீன் ரெசிபியன்ட்ஸ் இருந்தால் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அங்கே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ எனி ஆர்கன் டொனேஷன், பிரெயின் டெத் இருந்தால், எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் ஒரு டிரான்ஸ்பிளான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான் அலாட் பண்ணிடும். யார் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரோ அவருக்கு ஆர்கன் அலாட். அப்புறம் முன்னாடி நம்ம குரூப் பிளட் குரூப் மேட்ச் ஆகும். அண்ட் அப்புறமா ஆர்கனும் நல்லா இருக்கணும். யூஸ்வலியாக டிரான்ஸ்பிளான் நமக்கு சொல்லுவார் அங்கெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. நம்ம அங்கே போயிட்டு ஆர்கன் அசஸ் பண்ணிட்டு அது எப்படி இருக்கு பார்க்கணும். ஆர்கன் நல்லா இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் அக்கார்டிங் டு த க்ரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண அப்புறம் யார் ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாரோ அவருக்கு கிடைக்கும்.